کس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور کس طرح کی زندگی ہونی چاہیے. تو آج ہم اعمال میں آگے نہیں بڑھ پا رہے. بیان سنتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں، کلاسز لے رہے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ہے ہمارے پاس موبائل کا ہونا. اب آپ کہو گے کہ موبائل تو میرے پاس بھی ہے. تو پھر دیکھو، موبائل جو ہے نا، ہمیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اپنے چاروں طرف نورانی حالے کو بنانا ہے. تو نورانی حالہ کیسے بنے گا؟ حالہ یعنی ایک نورانی کوچ جسے کہتے ہیں نا، تو وہ جب ہم اسے اپنے اعتراف میں رکھیں گے تو پھر ہمارے گھر کے اندر نورانیت ہوگی، روحانیت ہوگی، ہمارے بچے فرمانبردار ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ آئے گا کیسے؟ وہ آئے گا کیسے؟ تو اچھے سے سمجھ لیں، نماز، ذکر، تلاوت قرآن کی، اس کے علاوہ خدمت ہے گھر والوں کی، ہے نا، یہ سارے کاموں میں لگے رہنے سے. ایک مرتبہ ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا، کسی عورت نے سوال کیا کہ بولے آپا ہمیں نا موبائل جو ہے، یہ جو موبائل ہے، اس موبائل سے بار بار اس کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں تو ہمارا وقت ضائع ہونے لگتا ہے. یہ موبائل ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے زیادہ. یعنی نمازیں تو جیسے تیسے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ موبائل بہت دیکھتے ہیں، موبائل کے چکر میں بہت رہتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ تو استاذہ نے کہا ان سے کہ لڑو اپنے آپ سے، اور اس موبائل کو گھر میں کسی اوپر کیا کہتے کبٹ کے اوپر رکھ دو. جس کمرے میں آپ رہتے اس کمرے میں مت رکھو، دوسرے کمرے میں رکھ دو. سمجھ رہے ہیں؟ بس کلاس کا وقت ہوا، آپ نے آن لائن کلاس لی. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بنا لے مزاج میں یہ بات کہ 15 منٹ واٹس ایپ کھولیں گے، میسج چیک کریں گے کس کا میسج آیا ہے، اس کا رپلائی کریں گے اور موبائل کو بند کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل اپنے ہاتھ میں لینا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے موبائل اعتراف میں ہی رکھا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم لیٹے، ہم نے موبائل لیا اور اس میں دیکھنے لگے. کہیں تو کھانے کی ریسیپی کھول لی، تو ریسیپی کھولتے کھولتے تو نیچے کچھ اور دکھ گیا، پھر نیچے کچھ اور لکھا ہوا دکھا، پھر کچھ اور لکھا ہوا دکھا. تو کیا کیا دیکھنے لگے. پھر وہ جو آج کل تو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی شارٹ آنے لگے، اور شارٹ ایک کے بعد ایک اسکرول کرنے لگے. کہ انسٹاگرام میں تو 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پر ہمارا وقت چلا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو استاذہ نے کہا اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو نورانیت اور روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عبادتوں میں وہ لذت، وہ مزہ نہیں آتی، اور نیک کام کرنے کا جی نہیں چاہتا. اخلاق بھی خراب ہو رہے. دیکھیں نا، یہ موبائل کے چکر میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، اب ہاتھ میں موبائل ہے بیوی کے، شوہر کہہ رہے ہیں کہ تم بہت موبائل دیکھتی ہو، تو بیوی لڑنا شروع کر دے کہ بھئی آپ نہیں دیکھتے، ابھی تو میں نے لیا ہے. سمجھ رہے؟ حالانکہ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم نہ دل لگی کریں، ہم نہ دیکھیں. یہ معاملہ ہو گیا. بچہ بدتمیز ہو گیا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہمیں آنکھ دکھا دیتے تھے تو ہم ڈر جاتے تھے. لیکن آج کے چھوٹے بچوں کو کہ ماں باپ آنکھ دکھائیں گے، بچہ ہی موبائل ایک بار مانگ لے تو ہم ہی اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو موبائل دے دیتے ہیں کہ بھی دوسروں کے سامنے بھی یہ رونا گانا شروع کر دے گا، ہے نا، بدتمیزی کرنے لگے گا، تو ہم نے موبائل اس کو پکڑا دیا. تو موبائل ایسا ہو گیا جس سے بیہیویئر خراب ہو رہا ہے. بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کام کرو، پانی بھر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ہاں کر رہا ہوں نا.
चीखता है बच्चा, चिल्लाता है, चीख कर बात करता है, क्यों? मोबाइल। तो आज इसने हमारे पूरे घर के निज़ाम को ख़राब कर दिया। और हमारा मामला क्या हो गया है, तिलावत में हम, इबादत में हम कम हो गए। समझ रहे हैं? हम बयान देख रहे हैं, आप कहोगे मैं कुछ नहीं देखती, जब वो वाले मौलाना का और वो वाले मौलाना का और वो वाले मौलाना का, वो वाले मौलाना, सबका बयान ही सुनती। और इतना हम बयान सुनने लगे मोबाइल में, इतना बयान सुनने लगे कि हम सुन सुनकर सुन हो गए। समझ रहे? यानी बयान सुनकर फिर क्या किया, एक होता है ना इंसान बयान सुनता है, नॉलेज हासिल करता है, फिर दूसरों को बतलाता है। हमने क्या किया, बयान सुना, सुन हो गए। मोबाइल हाथ में है, बयान सुना, सुन हो गए। हमें लग रहा हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे, फला मौलाना की बात, हाँ क्या बात बोली उन्होंने, फला मौलाना ओहो क्या बोला है उन्होंने। और रात में हमने एक एक घंटा, दो दो घंटा बयान ही खाली सुन रहे। और कुरान की तिलावत कितनी भी पूरे दिन में, तो हम खुद अंदाजा लगाए हमारी कुरान की तिलावत कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए। समझ रहे? तो हम मोबाइल में हमें लग रहा हम नेकी कर रहे हैं, बेशक बयान सुनने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन हम वो जिक्र से दूर हो गए, तिलावत से दूर हो गए। समझ रहे? हमारी उस्ताजा का मिजाज ऐसा था, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, कि उनके किचन में एक कुरान होता था। जब वो मदरसा जाती थी ना, या अल्लाह के रास्ते में तकाजे पर भी होती थी ना, तो उनके बैग में कुरान होता था। समझ रहे? उनके बेडरूम में एक कुरान और एक हॉल में कुरान होता था। और जब वो जाती थी तो 10 मदरसा से, घर से मदरसे का जो रास्ता है, बस से या टैक्सी से वो जाती थी, तो 15 मिनट 20 मिनट जो भी वो लगता होगा, तो उतने देर में वो बैग से कुरान निकालती थी और कुरान पढ़ती थी। और वो रास्ते का, अल्लाह के रास्ते का कुरान अलग मुकम्मल होता था, ठीक है, सफ़र का कुरान। और किचन में दूध उबल रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर जल्दी से कुरान लिया, खोला, 1 रुकू, 1.5 रुकू, 2 रुकू, जो भी होती थी निशान लगा लिया और रख दिया। वो कुरान अलग चल रहा है, ये कुरान अलग चल रहा है। हॉल में बैठी है अब बसा औकात होता है ना कि हम हॉल में बैठे, अब कौन जाए बेडरूम में, तो फिर हॉल में बैठी है तो हॉल में से कुरान लेके बैठ गई, बेडरूम में है तो बेडरूम से कुरान लेके पढ़ने लगी। तो इस तरह से मतलब अपने आप को मुस्तकिल उसी में लगाए रखती थी, या तो खिदमत, और थोड़ा वक्त फारिग मिला तो तिलावत और इबादत और जिक्र। इवन तस्बीह भी एक किचन में, एक हॉल में, एक बेडरूम में, एक मुसल्ले के साथ होती थी, और एक उनकी जो है ना सिरहाने रखी हुई थी। समझ रहे? और एक उनके बैग में कि तस्बीह पढ़ूं मैं। तस्बीह हाथ में रहती तो इंसान को अल्लाह का जिक्र याद होता है, वरना भूल जाता है ना वो जिक्र करते करते। तो तस्बीह रखा करती थी कि मुझे अल्लाह को याद करना है, मैं मेरे रब का जिक्र करूं, इतनी दरूद पढ़ूं, इस्तगफार, जो भी है मामला। उनकी वालिदा कहती थी हर जगह तस्बीह तस्बीह, हर जगह तस्बीह तस्बीह। तो कहा कि अम्मा जिक्र करना होता है ना मुझे, इसीलिए मैंने यहाँ शेल्फ पर किचन के और फला जगह तस्बीह रखी है, ताकि मैं जब भी खाली फारिग रहूँ तो जल्दी से मैंने तस्बीह हाथ में ली और जिक्र करने लगी। तो ये मामला, इतना एहसास हमारे अंदर भी वो सिफत हो, हम अपने आप को वो हाले में कैद करें, नूरानी हाले में। ये दज्जालियत बहुत तेजी से फैल रही है, हमें इससे अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा मोबाइल लेके बैठे तो हम कह रहे क्या लेके बैठे हो तुम, समझ में आ रहा है, यही दज्जालियत, यही शैतानियत, अपने नूरानी हाले में कैद करो। नहीं नहीं नहीं, हमको इस तरह से चिल्लाना चीखना नहीं है, हमें खुद उस पर आना है। जब हम खुद उस पर आएंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चे आएंगे, हमारे शौहर आएंगे, देखेंगे कि भाई क्या बात है तुम मोबाइल नहीं लेती हो आजकल। हाँ, हमने इस तरह से सुना है तालीम में कि अपने एतराफ़ में नूरानी हालत तैयार करो, है ना। ये शैतानियत, ये दज्जालियत है। जैसे हम अपने वक्त को ज़ाय करते हैं ना, लहव लब में लगाते हैं, तो हम ख़त्म हो रहे हैं, ये समझ रहे अंदर से, नेकियां ख़त्म हो रही है। और ये बातें, कुछ इस तरह की बातें जो है, जब हमने उस्ताज़ा से सुनी तो हमें इतना ये अपने आप को खिदमत में, इबादत में, या तो दीन की दावत में लगाए रखो, बिल्कुल भी वक्त वेस्ट मत करो, ज़ाय ना करो। अब यकीन माने, जब से सुनी है ये बात,
तब से इतना सुकून है, थोड़ा वक्त मिलता है वाकई में इसी तरह से एक मिजाज में रखा है बात को, अल्लाह ही के फजल से अल्लाह करवा रहे, तो घर में इतना सुकून, इतनी नूरानियत दिल को महसूस हो रही है, रूहानियत दिल को महसूस हो रही है। अल्लाह कबूल करने वाले हैं अमाल तो, लेकिन हम इस तरह से अपने आप को लगाए रखें, समझ रहे, अपने आप को इस तरह से लगाए रखें नूरानी अमाल में, रूहानी अमाल में, अल्लाह के करीब हों, दुनिया के झमेलों से बचाएं। कहा कि 15 मिनट घड़ी देख के हमने अपने मैसेजेस चेक किए ना, अब 15 मिनट हो गया और भी मैसेज हैं लोगों के, तो कहा कि अब मोबाइल को बंद कर दो, मैसेज ओपन मत करो, 15 मिनट दिया था ना, खत्म हो गया, ओवर। इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने ऊपर, इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ। तो जो बातें हम सुनते हैं ना, वो बातें हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपनी बहनों को भी सुनाएं, अपने वालिदैन को सुनाएं, ताकि हमारा खुद अपने ऊपर अमल करने आसान हो जाए। समझ रहे हैं जो भी हम सुनते हैं, तो इस तरह से नूरानी माहौल, नूरानी हाला कायम करें अपने एतराफ में। बहुत अपने आप को बचाएं इन बातों से, यानी दूर रख दे, नहीं चाहिए मोबाइल। मैं अपने बेडरूम में होती हूँ ज़्यादा वक्त, हॉल में तो सिर्फ क्लास के वक्त में आती हूँ, मैंने अपना मोबाइल ही हॉल में रखा है, ये मुझे चाहिए ही नहीं, किसी का फ़ोन बजेगा तो मैं आके अटेंड कर लूँगी, बाकी अगर मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, मसले मसाइल पूछते हैं, तो मैंने वक्त दिया है भाई, इतने से इतने बजे मैं इसको खोलूँगी, चेक करूँगी और वहीं रख कर वापस से अपने बेडरूम में। समझ, इसको चाहिए, लेना ही नहीं है। होता ही है कि ग्रुप में किसी ने कुछ भेज दिया, हाँ, बहनों ने, भाइयों ने कोई लिंक भेज दी, कोई होता है ना, कोई वर्जिश है, कोई खाने पीने की चीज़ों के ताल्लुक से कोई बातें हैं, फला चीज़ ना खाओ नुकसान है, फला चीज़ के फ़ायदे, या किसी ने कोई जोकी भेज दिया तो हमने उसको ओपन किया, फिर वो क्या होता है, ओपन किया तो उंगली खुद ब खुद हमारी स्क्रॉल होने लगती है, समझ रहे, वहाँ पे 10-15 मिनट ज़ाय होने लगते हैं। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो मुझे इतना शिद्दत से एहसास हुआ, मुझे लगा ये बात तो कितनी अहम है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारे लिए ये सारी बातें, समझ रहे। यूट्यूब पे मौलाना का बयान सुनना मना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ बयान ही सुनने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे मामलात नहीं हो रहे हैं बराबर से। हम देखिए कि हम सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया है, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, सब पढ़ रहे हैं, सूरह रहमान दिन भर में एक मरतबा हम पढ़ाई करें, सूरह यासीन सुबह में पढ़ ले, है ना। अब क्या होता है, देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं, वो घुमा 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 घुमा, अब सुबह में फजर में जैसे तैसे जाके फजर बाद सो गए, बच्चों को नाश्ता पानी देकर, स्कूल भेजकर। क्यों? बशाशत नहीं है ना, बशाशत नहीं, मोबाइल देख रहे हैं, रात में सोने से पहले 1-1.5 घंटा मोबाइल देख रहे हैं। और कितनों को तो देखने में आया है, सुनने में आया है कि पाकिस्तान के ड्रामों ने ही आधा बर्बाद किया है, और हम उनको देख रहे, अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, भूल गए अपने रब को, उसकी मोहब्बत को, उसके एहसास को, समझ रहे। तो ये नूरानी हाला अपने दरमियान में, अपने एतराफ़ में कायम करें, उसी हाले में चलें, उसी हाले में, है ना। खाना बना रहे हैं तो सूरह रहमान लगा दी, सूरह यासीन लगा दिया, कोई भी कुरान की आयत लगा दी, वो सुनते सुनते बना रहे हैं, और कुछ नहीं तो जिक्र करते हुए बना रहे हैं। इतना एहसास, आज हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खानों में भी नूरानियत और रूहानियत नहीं है। एक मरतबा मैं आपको छोटा वाकया सुनाती हूँ, हालांकि आप लोगों के तजवीद का वक्त हो गया, लेकिन इतनी कीमती बात मुझे लगी कि मेरा जी चाह के मैं आप लोगों को भी बतलाऊं कि एक मरतबा एक बुजुर्ग थे, तो वो जो है ना, रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते, रोज़ाना, और अपनी बीवी से कहा करते कि फजर में उठती, तहज्जुद नहीं पढ़ती, देख मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और बराबर पाबंदी से पढ़ता हूँ, तहज्जुद नहीं पढ़ती, मैं वज़ू बना के मस्जिद में चला जाता हूँ, इस तरह से। तो एक दिन बीवी ने जो है ना, एक दिन उनकी तहज्जुद नहीं हुई, तो बीवी ने कहा कि आज तो आपकी तहज्जुद नहीं हुई होगी। तो कहा तुझे कैसे खबर? कहा मैं रोज़ वज़ू बनाकर खाना बनाती थी तो आपकी तहज्जुद होती थी, आज मैंने जानबूझ के बगैर वज़ू के खाना बनाया तो आज आपकी तहज्जुद छूट गई, इसी वजह से। समझ रहे? तो एक औरत का किरदार क्या होता है,
کہ اگر وہ ذکر کرے تو اس کا بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بچے کے اندر وہ نورانیت آتی ہے. اگر وہ حمل کی حالت میں قرآن حفظ کرے تو بچہ بھی حافظ قرآن پیدا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی صفت ہے کہ نہیں کہا کہ اگر بچہ اور عورت حمل میں ہے تو وہ فضول چیزیں نہ دیکھے, فضول غیبتیں نہ کرے, خوب استغفار کیا کرے, اللہ کا ذکر کیا کرے, تاکہ اس کے بچے کے اندر اثر آتا ہے. ایک ماں کا وہ کردار ہوتا ہے, ایک عورت کا وہ کردار کہ اگر عورت بری ہے, اور جس عورت نے اپنے اس دور کے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا. دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم, بیوی نے ساتھ نہیں دیا تو قوم ہلاک ہو گئی. لوط علیہ السلام کی قوم, بیوی نے ساتھ نہیں دیا, قوم ہلاک ہو گئی. ایک عورت کا وہ کردار ہوتا ہے. تو اب ہم سب عورتیں ہیں, ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کہہ رہے ہیں بچہ فرما بردار نہیں ہے, بہت شرارتیں کرتا ہے, یوں ہے. ہماری غلطی کہاں ہے؟ ہمیں سمجھ میں, ہم سمجھے بغیر وضو کھانا بنا رہے ہیں, ہماری غلطی کہاں ہے؟ غیبتیں کر رہے ہیں, ہماری غلطی کہاں ہے؟ کہیں نمازوں میں سستی ہو رہی ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم چیک کریں ایک عورت کا کتنا بڑا کردار ہے. سمجھ رہے؟ تو اب عورت اگر نورانی حالے میں رہے گی اور اسی طرح ذکر کرے ہے نا, جھاڑو لگاتے بھی تیز آواز میں کلمہ پڑھے, درود پڑھے, تھوڑا گنگناتے ہوئے, کہ بچے بھی دیکھے تو بچوں کی زبان میں بھی آئے. جیسے باہر کہیں گانا بجتا ہے تو ہماری زبان میں بے اختیار وہ گانا آ جاتا ہے. ایسے ہی جب بچے بار بار سنیں گے ہماری زبان سے کلمے کا ورد, درود کا ورد, تو بچوں کی زبان میں بھی بے اختیار آئے گا, شوہر کی زبان میں بھی بے اختیار آئے گا. تھوڑی تیز آواز میں گنگناتے ہوئے کام کریں. تو عورت کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی نہیں کہا کہ ایک عورت کے نیک ہونے سے 7 نسلیں نیک ہوتی ہیں. ہمیں لگا ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے, کافی ہے. نہ, اپنی زندگی بہت زیادہ, ایک عورت کی زندگی سے پورے خاندان میں اثر ہوتا ہے. ایک عورت کا اگر منہ بن رہا ہے مہمانوں کو دیکھ کر, ایک عورت اگر کام کاج میں جو ہے سست ہے تو اس کے بچے ویسے ہی ہوں گے. ایک عورت کا اثر بہت ہے. اسی لیے کہا نا, جب بھی انسان رشتہ, بڑے بوڑھے نہیں کہتے کہ رشتہ طے کرو اور بیٹے کا بیٹی کے لیے تو اس کی ماں کو دیکھو, اس کی ماں جیسی ہوگی بیٹی ویسی ہوگی. اس کی ماں جیسے اپنے شوہر کی اطاعت گزار, عبادت گزار ہوگی, ویسی ہی بیٹی ہوگی. اکثر بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں. سمجھ رہے؟ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دجالی دور میں جبکہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے, اپنے آپ کو نورانی حالے میں قید رکھیں. وہ قید نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک نورانیت اور روحانیت فیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, راضی ہو جائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین.